जय जगन्नाथ पे आज आम एक नूतन भिडियो को आपको स्वागत। आज भिडियो आम भीम भोई उपर आलोचना करवा। तो महिमा धर्म उपर से कविता पुस्तक रचना कर ओडिया साहित्य एक स्वतंत्र स्थान ग्रहण कर। तो भीम भोई उपर आलोचना करने पूर्व आम प्रथम महिमा धर्म उपर कि जाना। महिमा धर्म केवे सृष्टि होता है, केउठारे सृष्टि होता है, तार आविष्कार किए थे। तो ये भाव में केतेक तथ्य महिमा धर्म पर आम जाना। तो आपण तो नेट परीक्षा सरी जाइए, आशा करुँची समस्त परीक्षा भल हो। तो आज भिडियो आरंभ करवा। तो महिमा धर्म होची ओडिशा माटीर एक निजस्व धर्म। शाक्त शैव वैष्णव आदि जिते प्राचीन धर्म रही ताहा सर्वभारतीय स्तर में विकसित हो ओडिशा को प्रसारित होता। किंतु महिमा धर्म ओडिशा रे सृष्टि होई ओडिशार पड़ोसी राज्य यथा आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंग, मध्य प्रदेश, बिहार, आसाम, इंदौर प्रभृति राज्य को से कौन करथिला परिव्याप्त करथिला। महिमा स्वामी हेउछन्ती महिमा धर्मर आविष्कारक और प्रचारक। अष्टादश शताब्दी और ऊनविंश शताब्दी में महिमा धर्म सृष्टि होता। तो जितेबाला महिमा धर्म सृष्टि होता से समय गौड़ीय वैष्णव धर्मर जो प्रेम भक्ति प्रचार होता तार अवक्षय घटुला, जो कि बाबा और माता मानकर परकिया प्रीति द्वारा समाजर आध्यात्मिक वायुमंडल एक कौन होता सामाजिक आध्यात्मिक वायुमंडल कौन होता प्रदूषित हो जाता, जो थे सरल सामाजिक जीवन दुर्विषह हो पड़ता। ता सहित से समय ख्रीष्टियान मिशनरी माने ओडिशा को भारत को शासन करुले और ख्रीष्टियान धर्म प्रचार प्रसार लगी से तत्पर थे, जो कि से विभिन्न प्रकार लोभ देखाई हिंदू परिवार गुड़ी को ख्रीष्टियान कर चलते। यह एक परिस्थिति सृष्टि होता समाज में। ता सहित ब्राह्मण मानकर अत्याचार से समय बढ़ाक लगी। यही ब्राह्मण मान अत्याचार को सामंत गोष्ठी मैंने प्रशय देते। से समय जाति प्रथार दुर्विषहता बढ़ाक लगी। एथिरे अवहेलित गोष्ठी को कौन करा समस्त प्रकार आध्यात्मिक कर्म से वंचित कर सामाजिक स्वीकृति मिलू ना। समाज में कौन प्रकार कार्य माने आध्यात्मिक कार्य करने से दूरे रखा जाता। तो से अवहेलित मानक ब्राह्मण गोष्ठी माने कौन करते दूरे देते। से महिमा धर्म महिमा गोसाई महिमा धर्म सृष्टि करते। तो सनातन हिंदू धर्मर मौलिकत्व को बजाय रखा लगी सत्य महिमा धर्मर सृष्टि होता। तो ये महिमा धर्म जो बौद्ध और जैन धर्मर वेद विरुद्ध स्वर को ग्रहण करथिला। लेनिन को संग्रामी साहस को रखी। सनातन आर्य धर्मर सकल जीव को भातृत्व बंधन बांधि देवार आत्मीयता महिमा धर्म रही। समाजर अंध परंपरा विरुद्ध में विप्लव होची महिमा धर्मर अंतस्वर। तो समाज में जो अंधविश्वास और कुसंस्कार रही विरोध करुला महिमा धर्म। तो तापर देखिए आम महिमा स्वामी विषय। तो महिमा स्वामी 1826 पुरी बड़दाण्ड में देखा से खंडगिरी, उदयगिरी और धौलीगिरी गुंफा मानक 12 वर्ष आत्मयोग समाधि रही ढेंकानाल कपिलास को यात्रा करते। तो कपिलास से कुंभी वृक्ष बरकल बानारे भूषित होते। 21 दिन अनंत शଯ୍या आत्म समाधि से बसी से 12 वर्ष फलमूल खाई रही। 12 वर्ष क्षीर आहार कर रही। से महिमा धर्म को प्रचार प्रसार लगे परिव्राजक जीवन आरंभ करते 1863 मसीह। तो महिमा धर्मर आदि सिद्ध होती गोविंद बाबा। से अवधूताश्रम दीक्षित हो पश्चिम दिग को धर्म प्रचार करने जाते। तो यह गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आपंट सहित महिमा धर्म उपर किसी जानापी चाहूँगी। यह आप गोटे गुरुत्वपूर्ण तथ्य। तो महिमा स्वामी जीवदशा 92 जन को बरकल बाना दे पर सन्यास भुक्त कराई। तो ये महिमा सन्यासी मैंने 3 प्रकार बैरागी, अपर और पर। तो से 92 जन को पर सन्यास भुक्त करते। अर्थात ये सन्यासी सबुठारु शीर्ष सन्यासी जदि आम कहवा पर सन्यासी। आग प्रथम बैरागी, परवर्ती समय यह विषय कहीदेवी। तो प्रथम आगे कहीदे अनेक कौपिनधारी अपर सन्यासी महिमा स्वामी आदर्श सृष्टि होते। तो से जो 92 जन को बरकल बाना देते 64 जन होती पूर्णसिद्ध। तो महिमा स्वामी दीर्घ जीवन धर्म प्रचार पर 1876 मसीहा फाल्गुन शुक्ल दशमी सोमवार दिन से जोरंदा टुंगी आश्रम चिर समाधि जोगरे बसी देह त्याग करते। तो महिमा स्वामी जो शून्य समाधि शरीर त्याग करते सेठारे वर्तमान महिमा गादी मंदिर प्रतिष्ठित होती। तो जोरंदारे गादी मंदिर व्यतीत शून्य मंदिर, ध्वनि मंदिर, नीति मंदिर रही। तो ये महिमा धर्मर उद्देश्य जब देखा समाज को आचारहीनता ठारू रक्षा करने लगी महिमा धर्मर सृष्टि होता। तेणु महिमा सन्यासी मैंने आचार निष्ठता उपर अधिक गुरुत्वारोप करते। आम देखा महिमा सन्यास जो मैंने ग्रहण करती से दुई प्रकार। महिमा धर्म को जो मैंने महिमा धर्मर उपासक से दुई प्रकार सन्यास और गृहस्थ। तो सन्यास जीवन जी जीवन यापन करे सी महिमा धर्मर उपासक हो पारे। गृहस्थ जीवन यापन जी कर महिमा धर्मर उपासक हो पारे। तो से किसी नियम आचार
ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିବା ଉଭୟ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଓ ଗ୍ରାହସ୍ଥ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟମ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରିବେ, ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରିବେ, ପ୍ରାତଃ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ ହୋଇ ଅଲେଖ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶରଣ ଯିବେ, ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଷେଧ। ମହିମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ଇହକାଳ ଓ ପରକାଳର ଗତିମୁକ୍ତିଦାତା ରୂପେ ସେ ମାନନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ମହିମା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତିନି ପ୍ରକାର, ଯେମିତିକି ବୈରାଗୀ, ଅପର ଓ ପର। ତ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପିତାମାତା ଓ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ 7 ବର୍ଷ ବୈରାଗୀ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଅପର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅପର ସନ୍ନ୍ୟାସୀରେ ସେମାନେ 14 ବର୍ଷ ଜୀବନଯାପନ କଲା ପରେ ସେମାନେ ପର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ପର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ବେଳକୁ ସାଧୁଙ୍କର ବୟସ 32 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିବ ବୋଲି କେହି ମତ ଦିଅନ୍ତି। ତ এই ମହିମା ଧର୍ମରେ ଆଉ କିଛି ନିୟମ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କୌଣସି ସିଦ୍ଧ ବାବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ କୌଣସି ସାଧୁଙ୍କୁ ପର ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା ଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାବଧୂତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମହାନିତ୍ୟପୁର ମହିମା ଗାଦିଠାରେ ଅପର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଧୁମାନଙ୍କର ଆଚାର ନିଷ୍ଠା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବଧୂତ ଆଶ୍ରମର ବଳକଳବାନା ପ୍ରଦତ୍ତ ହେବ। ତ ତା ସହିତ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ମହିମା ଧର୍ମରେ କେବଳ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଗୁରୁ, ତା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାତୃ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି ବା ଭାତୃ ସ୍ନେହ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଥାଏ, କେହି କାହାର ଗୁରୁ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ମହିମା ଧର୍ମରେ ରହିଛି। ତ ସମାଜର ଏକ ସଙ୍କଟମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମହିମା ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟୁଛି, ଇଂରେଜମାନେ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ରହୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଆଉ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ସମାଜର ଯେଉଁ ଅବହେଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚାଲିଥିଲା। ତ ସେଇ ପରିକା ଏକ ସଙ୍କଟମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମହିମା ଧର୍ମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସଂଗ୍ରାମ କଥା ରହିଛି। ତ ଅବହେଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଏଠାରେ এই ମହିମା ଧର୍ମ ଅବହେଳିତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ମହିମା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରୁ ଥରେ ମାତ୍ର ଅନ୍ନ ଭିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ତ କାହା ଘରେ ସେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ବି ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି ବା ରାତି ହୋଇଯାଏ, ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ଗଛ ମୂଳରେ ରହିଯିବେ ପଛେ କାହାର ଘରେ ରହିନଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ମହିମା ଧର୍ମର ଗୋଟେ ନିୟମ। ତ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ରାଜା, ରଜକ ଓ ନାପିତ ଆଦି ଯାଚକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଠାରୁ ସେମାନେ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଜାତିର ଲୋକମାନେ ପ୍ରଥମେ ମହିମା ଧର୍ମର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ମହିମା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମହିମା ଧର୍ମର କେତେକ ନିୟମ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମହିମା ଧର୍ମର ଉପାସ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହାକୁ ଉପାସ୍ୟ କରନ୍ତି? ନିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଧାନ ଉପାସ୍ୟ। ସେମାନେ ନିରାକାରକୁ, ଯିଏକି ନିର୍ଗୁଣ ନିରହଙ୍କାର ନିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମକୁ ହିଁ ସେମାନେ ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଅଲେଖ ସ୍ୱାମୀ ମହିମା ପ୍ରଭୁ ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ସେମାନେ ଅଲେଖ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିଥାନ୍ତି। ତ ମହିମା ଧର୍ମରେ ସେମାନେ ମହିମା ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସକଳ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ଶୂନ୍ୟରୁ ହିଁ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱ କଥା ରହିଛି। ପୌତଳିକାକୁ ସେମାନେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେବତାର ପ୍ରତୀକ ଉପାସନାକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜାକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ମହିମା ଧର୍ମରେ କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଭକ୍ତିର ସମନ୍ୱୟ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। এই କଥା এই ମହିମା ଧର୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ତ ମହିମା ଧର୍ମରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ହିଁ ଗୁରୁ ପଦବାଚ୍ୟ, ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଭାତୃ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ତ୍ୟାଗ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଲମ୍ବନ, ସେମାନେ ତ୍ୟାଗୀ। এই କଥା ଆମେ ମହିମା ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବା। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ଜୀବନୀ, ସେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରଚନାଗୁଡ଼ିକର କେଉଁ କେଉଁ ଅଂଶ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭୀମ ଭୋଇ ଜାତିରେ କନ୍ଧ, ପୁଣି ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସୁକୃତରୁ ସେ ଦିବ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇପାରିଥିଲେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କୃପାରୁ। ତ ଏଇଭଳି ମତ ବା କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମତରେ ଭୀମ ଭୋଇ 1855ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ରେଢ଼ାଖୋଲଠାରେ। ଏହା ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପିତା ଧନେଶ୍ୱର ଭୋଇ ବୋଲି ପଠାଣି ପଟ୍ଟନାୟକ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପାଳିତ ପିତା ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଦନାଇ ଭୋଇ ଓ ଗୁରୁବାରୀ। ତ ଆଉ ଏକ ମତରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଭୋଇ, ତାଙ୍କର ମା ହେଉଛନ୍ତି ମହାରଗୀ। ତାଙ୍କର ପିତା ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପିତା ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ମତ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତ 1850 ମସିହା ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ତିଥିରେ ସୋନପୁରର ଜଟାସିଂହା ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆଲୋଚକ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମହିମା ଧର୍ମର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ, ଆଉ ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭୀମ ଭୋଇ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଷ୍ୟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ। ତ ମନେ ରଖିବେ 1895 ମସିହାରେ ସୋନପୁର ଖଲିଆପାଲି ଆଶ୍ରମରେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଉଛି। ତ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ଓ ଭୀମ ମହାତ୍ମା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ତ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣି, ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକମୁଖରେ ପରିଚିତ। ତ ଏହା 1950ରେ ପ୍ରଥମେ ତାର ବିଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା। ତ ଏହି ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ 100ଟି ବୋଲି ରହିଛି, ପ୍ରତି ବୋଲିରେ 20ଟି ପଦ ରହିଛି। ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା 1925 ମସିହାରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ବାବାଜୀ ଅନାଦି ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ଆଣିଥିଲେ।
ତ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଶ୍ରୁତି ନିଷେଧ ଗୀତା, ଯାହାକି କଳିଯୁଗରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ନାରାୟଣ ରୂପେ ପରିକଳ୍ପିତ ବୋଲି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ନିର୍ବେଦ ସାଧନା, ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଆଦିଅନ୍ତ ଗୀତା, ଅଷ୍ଟକ ବିହାରୀ ଗୀତା, ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ଗୀତା ପୁସ୍ତକଟି 14 ଅଧ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ। ତ ଏହି ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆସି ସାରିଥିଲା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି। ତ ଯେହୁ ଗଡ଼ିଛି ଆପଣ ପିଣ୍ଡ ପ୍ରାଣ ତାକୁ ସମର୍ପଣ ନାହିଁ, ଦାରୁ ପ୍ରତିମା ମୂର୍ତ୍ତିକି ବୋଲୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଣକୁ ବଞ୍ଚାଅ ତୁହି। ଯେହେତୁ ମହିମା ଧର୍ମୀମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ এই କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦାରୁ ପ୍ରତିମା ମୂର୍ତ୍ତିକି ସେମାନେ ପ୍ରାଣକୁ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବାସ ହଉ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ, ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପଙ୍କ୍ତି ଯାହାକି ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିର 27 ନମ୍ବର ବୋଲିରେ ରହିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତରବର ହୋଇ ମୁଁ ଯେ ତିଆରୁଛି ପଦ, ତାହା କି ନାହିଁ ଆଗ ପଛ, ବେଦ କି ନିର୍ବେଦ। ଏଭଳି ପଦ ଭୀମ ଭୋଇ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଅଣ ଅକ୍ଷର ବ୍ରହ୍ମ ଶିକ୍ଷା ଏଠାରେ କେହି ନାହିଁ ଶାଖା, କେବଳ ମାତ୍ର ଏକା ସାଙ୍ଗ ମନ ପବନ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ, ଚିହ୍ନିଲେ ଲଭିବ ମୁକତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିର। ଏଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛି ପ୍ରତିମା ମିଛରେ ପୂଜୁଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରତିମା ଶୁଷ୍କ କାଠ, ପୁଣି ନେବ କି ବୈକୁଣ୍ଠ। ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶରୀରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିମା ପୂଜା ମିଛରେ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ମତ ସେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜାତି ଅଜାତି ନ ମାନିବୁ, ସକାଳ ଗୃହରେ ଭୁଞ୍ଜିବୁ, ମତ୍ସ୍ୟ ମାଂସ ଆଦି ଭାତ କାଞ୍ଜିଜା ଗୃହେ ପ୍ରଭୁ ଦେବେ ଖଞ୍ଜି। ତ ସେମାନେ ଜାତିଭେଦକୁ ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଜନ୍ମ କାଳରୁ ମୂର୍ଖ ମୁଁ ହୋଇଥିଲି, 16 ବର୍ଷରେ କବି ମୁଁ କୃତ୍ୟ କଲି, ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ, ଗୁରୁ ହୃଦୟ ପଦ୍ମେ ବସିଛି ଦେଲେ କହି ଆଦିଅନ୍ତ ଗୀତାରୁ ଆସିଅଛି। ତ ତାପରେ ସ୍ଥାବରୁ ଜଙ୍ଗମ କୀଟରୁ ପତଙ୍ଗ ଚାହିଁଦେଲେ ଅନୁସରି, ସକଳ ଘଟରେ ପୁରୀ ସମାନରେ ନୁହେଁ ସାନ ବଡ଼ କରି। ଏହା ହେଉଛି ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିର 15 ବୋଲିରୁ ଆସିଅଛି। ତ କବି ନିଜର ଆତ୍ମକଥା 21 ନମ୍ବର ବୋଲିରେ, ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିର 21 ନମ୍ବର ବୋଲିରେ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବିପତ୍ତି ଖଣ୍ଡନ ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କଧନ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାଥ, ଆଜ୍ଞା ଅନୁସରି କୃପା ହେବ ବୋଲି ପ୍ରସାରିଛି ବେନି ହସ୍ତ, ତୃତୀୟ ବୋଲିରେ ରହିଛି ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିର। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଂଶ ଯାହାକି ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ, ତ ଦେଖିନେବେ। ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଟେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏକ ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ବୁନ୍ଦାଏ ରୁଧିର ଫୁଟେ ମାଂସ ଜାଣଇ, ତେଣୁ କରି ସିନା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବିକଳ ସହି ନ ପାରଇ ନୁହେଁ। 27 ନମ୍ବର ବୋଲିରେ ଏଇଟା ରହିଛି। ତ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚିତ ମତ ସବୁ ରହିଛି ଆଲୋଚକମାନଙ୍କର, ତାହା ଦେଖିବା ଆମେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ମତରେ ଭୀମ ଭୋଇ ଅନ୍ଧ ନଥିଲେ। ତ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବେଳେବେଳେ ଆସିଥାଏ ଯେ କିଏ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କହିନାହାନ୍ତି, ବା ଭୀମ ଭୋଇ ଅନ୍ଧ ନଥିଲେ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି। ମହିମା ସ୍ୱାମୀ କପିଳାସଠାରେ ତପସ୍ୟା କରି ସିଦ୍ଧପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା କଥା ଆଲୋଚକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ମହିମା ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ମହିମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୂଳ ଗାତି ଜୋରନ୍ଦା। ଏହିପରି ଅନେକ ମତ ମହିମା ଧର୍ମ ଉପରେ ଓ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିର ଆଉ କେତେକ ଅଂଶ ପିଲାମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି। ତ 100ଟି ବୋଲିର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାର ଏଥିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଯେମିତି 17 ବୋଲିରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅଭିଷେକ କରୁଥିବା ଋଷିମାନେ ପରଜନ୍ମରେ ଗୋପନାରୀ ହୋଇ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ରହିଛି। ତ ଏଇଭଳି କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋଲିରୁ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦରକାର ହେଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। 100 ବୋଲିରେ ପିଲାମାନେ ଶେଷ ବେଳା ଉପସ୍ଥିତ ହେତୁ ସମସ୍ତ ଲୋକର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମହିମା ନାମ ଭଜନ କରିବା କଥା 100 ବୋଲିରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଓଡ଼ିଆର ଯେତେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ହେବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏହିପରି ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।